Quaternary is a 4 chain, okay, where the 4 chains are attached. Okay. Now टर्शरी स्ट्रक्चर साठी एनसीईआरटी ने खूप चांगली लाईन म्हटली, ती आपण लिहिली का आपण एकदा चेक करूया. एनसीईआरटी म्हणते टर्शरी स्ट्रक्चर इज, बघा तुम्ही चेक करा तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये, टर्शरी स्ट्रक्चर इज लाईक द वुलन बॉल. सो त्याच्यावर पण क्वेश्चन्स येतात. टर्शरी स्ट्रक्चर इज लाईक अ वुलन बॉल. सो मेन्शन करा ते तुम्ही, कारण त्याच्यावर विच स्ट्रक्चर एक्झिबिट लाईक अ वुलन बॉल असा सिंपल क्वेश्चन येतो. सो टर्शरी स्ट्रक्चर इज लाईक अ वुलन बॉल. ते कुठे म्हटलंय का पीपीटी मध्ये? मी ते फक्त एकदा चेक करते. लिहिलंय. लिहिलंय हो पीपीटी मध्ये? हो. Long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball. Yes. Giving tertiary structure. Yes. Very good, Isha. Good observation. Means visarle. Okay, so it is a hollow woolen ball and giving rise to the 3D structure. Okay, it is giving rise to this 3D structure. All right. Now, quaternary structure and the hemoglobin is a classic example. So, see, इथे लिहिलंय त्यांनी, quaternary structure is the architecture of protein molecule. ते पण एनसीईआरटी ने म्हटलं असेल. Quaternary structure is architecture of protein molecule. So, you again get question. Which structure is the architecture of protein molecule? So, it is a quaternary structure. So, these are line to line NCERT. Now, here you can see hemoglobin which is present in RBC. So this is your RBC. RBC is a disc shape or it is biconcave in shape. Okay. So it contains this alpha chain 1, alpha chain 2, beta chain 1 and beta chain 2. So it contains 2 alpha chain and 2 beta chain. And this exhibits structure of this hemoglobin. So again, this is very important to remember. 2 alpha and 2 beta exhibiting the structure of this hemoglobin molecule. आणि बाकीचे सगळे बॉन्डिंग त्याच्यामध्ये पण सेम असते. लाईक, कारण जे जे मॉलिक्यूल जवळ जवळ येणार आहे त्या पद्धतीने पेप्टाइड बॉन्ड, हायड्रोजन बॉन्ड, डायसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड आणि हायड्रोफोबिक बॉन्ड, हे सगळे बॉन्ड जे अमायनो ऍसिड जवळ जसे येतील तसे ते बॉन्ड फॉर्म करतील. ह्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे? सो प्रायमरी स्ट्रक्चर सिंपल चेन, रायबोझोम मधनं जो फॉर्म झालेला स्ट्रक्चर असतो ऑलवेज दॅट इज अ प्रायमरी, हे लक्षात घ्या. ओके. सेकंडरी फोल्डेड, टर्शरी 3 चेन आणि क्वार्टरनरी 4 चेन. ओके, 4 चेन क्वार्टरनरी, राइट? येस. हा, कोणाला काही डाऊट आहे याच्यात? असेल तर विचारा. अदरवाइज विल मूव ऑन टू दिस एमसीक्यू. काल केले होते का आपण न्यूक्लिक ऍसिडचे? हे आपण अजून करायचं न्यूक्लिक ऍसिड. चलो, इन प्रोटीन थ्रेड लास्ट अमाइनो एसिड टर्मिनल अमीनो एसिड. which terminal? C terminal. Yes. 3D view of protein is called as Tertiary structure. चला, गुड गोइंग. लक्ष द्यायला लागले सगळे आता. आय एम सो हॅपी. येस. 2 alpha chain. Option number First. 1. ओके. थँक्यू म्हणायच्या आधी आपल्याला आता देर आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, त्याचा एक छोटासा चार्ट करूया, एक्झाम्पल बघूया वेगळे वेगळे प्रोटीनचे, अँड देन विल tomorrow we'll start with another biomolecule which is a carbohydrate.
So ready with your pen and pencil. So we are going to study about the types of protein. Types of proteins. Okay, so the proteins are of various types. So it is a simple protein. Okay, it is a compound protein and it is a derived protein. Okay, simple protein, compound protein and the derived protein. Okay, simple protein, these are made up of only amino acid. Only amino acid are the simple protein. Okay, they are made up of only amino acid. So they could be, this could be fibrous or they could be globular. They could be fibrous or they could be globular. Now fibrous, you know, secondary structure protein are the fibrous protein. Secondary are fibrous protein. So example सांगा इथे. Keratin. Yeah, so collagen. It is a collagen which is found in your connective tissue. आपला नेक्स्ट टॉपिक टिश्यूचाच असणार आहे हा संपल्यावर. कोलॅजन आहे, केरॅटिन आहे, मयोसिन आहे, ओके, आणि इलास्टिन आहे. दीज आर द fibrous protein. They are long, coiled and thread-like, fiber-like. So fibrous, not dissolved in water. Okay. Globular protein मध्ये you remember Rubisco. Most abundant protein. This Rubisco is basically present in chloroplast. Okay. Rubisco is present in chloroplast. Then it is albumin. मिल्क मध्ये जो असतो तो लॅक्टोअल्बुमिन, एग मध्ये असतो तो ओव्हा अल्ब्युमिन है ना. ब्लड मध्ये असतो तो सीरम अल्ब्युमिन. ओके, मिल्क मध्ये लॅक्टोअल्ब्युमिन, लॅक्टोज शुगर असते म्हणून लॅक्टोअल्ब्युमिन, एग मध्ये ओव्हा अल्ब्युमिन आणि ब्लड मध्ये सीरम अल्ब्युमिन. त्याच्यानंतर अल्ब्युमिन झाला ग्लोबिन प्रोटीन. ग्लोबिन इज प्रेझेंट इन हिमोग्लोबिन. सो हिम पार्ट आणि ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट. जे आपण दोन चेन बघितल्या दॅट इज ऍक्च्युअली ग्लोबिन, 2 अल्फा आणि 2 बीटा, दॅट इज अ ग्लोबिन चेन, राईट. आणि ग्लोब्युलर मध्ये हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन कुठे ऐकलं सांगा. डीएनए. डीएनए मध्येच आहे. कुठला डीएनए, प्रोकॅरियोट की यूकॅरियोट? प्रो. प्रो नाही तर यू. प्रोकॅरियोटिकचा हा डिफरन्स आहे. प्रोकॅरियोटिक डझंट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन. आपण प्रोकॅरियोटिक आणि यूकॅरियोटिक डीएनए ह्याच्यावर आयडेंटिफाय करतो. यूकॅरियोट कंटेन दिस हिस्टोन प्रोटीन. ओके, अँड दिस हिस्टोन प्रोटीन, पुढे हा पण क्वेश्चन तुम्हाला येतो, आपण करणार आहे हिस्टोन पण डिटेल मध्ये जेनेटिक्स मध्ये. सो हिस्टोन प्रोटीन विच इज रिच इन द अमायनो ऍसिड अर्जिनिन and lysine. Okay, arginine and lysine. लिहिलंय का हे सगळं? हो. एव्हरीबडी प्लीज राईट इट डाऊन. प्रोकॅरियोटिक मध्ये हिस्टोन प्रोटीन नाही. ह्याला एक मस्त हायलाइट करा. केलं? काय म्हंटल होतं, कोणाला आठवतं का? आपण हिस्टोन मध्ये किती मॉलिक्यूलचा बनलेला असतो? एट असतात ना. 2 इच H1A, H1A चे 2, H2B, H3 and H4. गो बॅक इन युअर सेल टॉपिक. आणि म्हणून मी तुम्हाला म्हणते सेल टॉपिक परत परत करा. H2A,
H2B, H3 आणि H4 चे प्रत्येकाचे 2 मॉलिक्यूल असा बनलेला असतो तो हिस्टोन प्रोटीन. and that histone protein is rich in lysine and arginine. जिथे कुठे प्रोटीन असणार तिथे अमायनो ऍसिड असणार हे डोक्यात टाका, बिकॉज proteins are the chain of these amino acids. बरोबर? हो. So let us move to the second compound protein. Okay, this is a second type of protein, that is a compound protein. And example कोण गेला आता? Who has left? ईशा आहे, गौतम आहे, ईश्वरी, मुग्धा, प्रथमेश, यामिनी, देवश्री नाही आहे का आज? सकाळी पण नव्हती का? होती का? बरं. सो कंपाऊंड प्रोटीन मध्ये 2 पार्ट असतात, लक्षात घ्या. कंपाऊंड म्हणजे आपण म्हणतो ना कंपाऊंड आहे म्हणजे काय, 2 गोष्टींचा मिक्स केलेला. ओके, सिंपल आहे म्हणजे तो प्युअर प्रोटीन. कंपाऊंड आहे म्हणजे तो 2 गोष्टींचा मिक्स आहे. तो त्याच्यामध्ये प्रोटीन पार्ट असतो, इट इज अ प्रोटीन पार्ट अँड नॉन प्रोटीन पार्ट. प्रोटीन पार्ट आणि नॉन प्रोटीन पार्ट. So non-protein part also called as a prosthetic group. Non-protein part is a prosthetic group. Okay. So compound protein चे example कुठले बघा? न्यूक्लिओप्रोटीन. न्यूक्लिओप्रोटीन काय असेल? न्यूक्लिओप्रोटीन प्रोटीन आणि प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ न्यूक्लिक ऍसिड. Prosthetic group is a nucleic acid. Nucleic acid is a non-protein. Okay. Chromosome मध्ये काय? Chromosome contains DNA, RNA and protein. जसा histone protein. Okay. So nucleoprotein. Ribosome, second under nucleoprotein, ribosome, which contain rRNA plus protein. Okay. क्लियर है? कहाँ है? सो न्यूक्लियोप्रोटीन, सो प्रोटीन पार्ट आणि नॉन प्रोटीन पार्ट. सेकंड एग्जांपल अंडर दिस इज hemoglobin. You know, so hemoglobin is called as a chromoprotein. Chrome म्हणजे काय? कलर. Google Chrome. ओके, क्रोमो इज अ कलर. तो कलर देतो. हिमोग्लोबिन मुळे आपल्या ब्लडला रेड कलर असतो. सो क्रोमोप्रोटीन और हिमोग्लोबिन. त्याच्यात काय? हिम पार्ट म्हणजे आयर्न पार्ट Fe प्लस ग्लोबिन पार्ट. ग्लोबिन इज अ प्रोटीन. सो हिमोग्लोबिन. ओके, आता थर्ड मी विचारते, तुम्हाला आठवतं का बघा. थर्ड एग्जांपल अंडर कंपाऊंड प्रोटीन इज, थर्ड एग्जांपल इज लिपोप्रोटीन. कुठे असतो हा? लिपोप्रोटीन. त्याच्यामध्ये प्रोटीन आणि प्रोस्थेटिक ग्रुप कुठला आहे आता? हा लिपो. लिपो इज अ लिपिड. सो दॅट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. बरोबर. कुठे असतो हा लिपोप्रोटीन? एनी आयडिया? लिपोप्रोटीन कुठे असतो सेल मध्ये? Yeah, so it is present on plasma membrane or you can say cell membrane. Lipoprotein. Fourth, okay, fourth is a fibrinogen. Fibrinogen, which is called as lecithoprotein. Okay, lecithoprotein. So lecithin group आणि प्रोटीन. फायब्रिनोजन कुठे लागतं? कोणाला आठवतंय का? फायब्रिनोजन कशासाठी लागतं आणि कुठे असतं? एनी रफ आयडिया? नो.
ब्लड क्लॉटिंग. एक्झॅक्टली, ब्लड क्लॉटिंग, फायब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग साठी लागतो. अँड म्हणून बघा प्रोटीनचं किती सिग्निफिकंट आहे. आपलं डाएट शुड बी रिच विथ प्रोटीन. आता हे सगळे प्रोटीन फॉर्म होणार नाही, आपले सेल प्रॉपरली फंक्शन नाही करणार. करेक्ट आहे. आणि वन मोर एक्झाम्पल आय गिव्ह इज अ ग्लायकोप्रोटीन. Glycoprotein. So prosthetic group is carbohydrate. Okay. ग्लायकोप्रोटीन जो असतो ना तो सेल सरफेसवर असतो. एक कुठल्याही सेलच्या सरफेसवर असतो हा ग्लायकोप्रोटीन आणि तो सेल रिकॉग्नाइज करतो. सो इट हेल्प फॉर सेल रिकॉग्निशन. ओके. जसं ह्युमन एग, ह्युमन मध्ये खूप इंटरेस्टिंग मेकॅनिझम आहे हा, बायोलॉजिकल मेकॅनिझम. ह्युमन फिमेल जी आहे तिचा जो एग असतो त्या एग वर हा ग्लायकोप्रोटीन असतो. त्याचं नाव आहे फर्टिलायझिंग. हा काय आहे? हा ग्लायकोप्रोटीन आहे. ग्लायकोप्रोटीन कॅटेगरीच्या अंडर बरेचसे प्रोटीन आहे, त्याच्यात मी तुम्हाला 2 सांगते. ओके. आणि ह्युमन मेल जो आहे त्याच्या ज्या स्पर्म वर जो असतो तो असतो, एक मिनिट, त्याचं नाव जे आहे दॅट इज अ अँटी फर्टिलायझिंग. झेड आहे. दिस इज अ सिंपल प्रोटीन. ऍक्च्युअली दिस इज अ सिंपल प्रोटीन, पण हा जो फर्टिलायझिंग आहे दॅट इज अ ग्लायकोप्रोटीन. ओके. आणि जेव्हा मग हे फर्टिलायझिंग आणि अँटी फर्टिलायझिंगची ड्युरिंग फर्टिलायझेशन रिॲक्शन होते तेव्हाच ते फ्यूज करतात. ओके. सपोजिंग आपण लॅब मध्ये जर केलं, इन विट्रो फर्टिलायझेशन केलं, तिथे समजा ह्युमनचा एग घेतला आणि त्याला आपण फ्यूज करायचा प्रयत्न केला विथ डिफरंट ॲनिमल्स. हे चिंपांझीचा आपण स्पर्म घेतला इन केस ऑफ ट्रायल, तर हे जे आहे ही ग्लायकोप्रोटीन ह्याला आयडेंटिफायच नाही करणार आणि ह्याला एंट्रीच नाही देणार आतमध्ये. म्हणजे मग सेल टू सेल रिकॉग्निशन झालं. बिकॉज दे रिकॉग्नाइज द स्पीसीज ऑफ आवर ओन. आपल्या ओन स्पीसीजचा स्पर्म असेल तर तो एक त्याला आतमध्ये एंट्री देतो, नाहीतर मग एंट्री देत नाही. आणि म्हणून दिस रिॲक्शन, सो सेल टू सेल रिकॉग्निशन मध्ये हा ग्लायकोप्रोटीन इज इम्पॉर्टंट. कळलं का? येस. इंटरेस्टिंग. से युअर सेल्फ. पॉझिटिव्ह म्हटला ना की तुम्हाला ऑटोमॅटिक इंटरेस्ट येतो. चल. अँड द लास्ट प्रोटीन इज अ डिराइव्ड प्रोटीन. डिराइव्ह म्हणजे आपण डिराइव्ह करतो, डेरिव्हेशन करतात ना तुम्ही, मॅथ सोडवताय डिराइव्ह करा सर म्हणतात ना तुम्हाला. सो डिराइव्ड प्रोटीन. डिराइव्ड प्रोटीन कसे येतात? डिराइव्ड प्रोटीन्स आर डिराइव्ड, बनवलेले असतात. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल प्रोटीन. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. कंपाऊंड प्रोटीन विच कॅन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेटेड. हा, कारण तो कॉन्जुगेट झालेला आहे, 2 प्रोटीन आणि नॉन प्रोटीनचा मिक्सचर आहे म्हणून तो कॉन्जुगेट. ओके. मग हे तयार करतात. डिराइव्ह करणं म्हणजे तयार करणं. दिस कॅन बी डिराइव्ड बाय सर्टन फिजिकल और केमिकल मीन्स. Okay. And the example for this is called as a denatured protein. आता डिनॅच्युअर करायचं म्हणजे काय करायचं? प्रोटीनला ब्रेक करायचं. जसं तुम्हाला प्रोटीन सप्लिमेंट मिळतं ना, दोज हु आर डुईंग जिमिंग, त्यांचे वेगळे वेगळे प्रोटीन सप्लिमेंट असतात. दे आर द डिराइव्ड प्रोटीन, दे आर द डिनॅच्युअर्ड प्रोटीन. ओके. मग काय करता ह्यांच्यामध्ये डिनॅच्युअर्ड कसं? आता ही प्रोटीनची चेन आहे, हिला ब्रेक करायचं, हिला डिराइव्ह करायचं. ओके. आणि मग ती डायजेस्टेबल पाहिजे म्हणून ती त्या पद्धतीने ते प्रोटीन तयार करतात. मग ते कसं करायचं? डिनॅच्युअर्ड प्रोटीन कसं करायचं?
एक तर त्याला टेम्परेचर देतात, टेम्परेचर म्हणजे फिजिकल आणि केमिकल मीन्स काय काय. So by using temperature, it is denatured. By changing pH, it is denatured. Okay, by applying pressure, this is denatured. So the structure of the protein is destroyed. Okay, and such alternation is called as a derived protein. समजलं what is a derived protein? So these are the altered protein. By applying these physical or chemical means are the derived protein. Okay. कळलंय का हे? Yes. Yes. Okay, so some point like proteins only right-handed. In case of human, only right-handed helix are observed. Okay, phospholipids or lipoprotein which are most abundant in cell membrane, right? काय अडचण आहे ह्याच्यात? So here we are ending with this first biomolecule which is a protein. Biomolecule protein. सिलेबस बघा, फटाफट पुढे जातोय, तुम्ही तेवढ्या पद्धतीने स्टडी करताय का बघा. त्या फास्ट स्पीडने तुमचं पण होतंय का? सगळ्यांना कळतंय का काय चाललंय? मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करते सो दॅट वी डिस्कस फ्रीली.